விடுதலை 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 பெற்றேன், விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. விடுதலை 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 பெற்றேன், விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. இந்த நாளில் எந்த இயேசு சொந்த ரத்தத்தால் தந்திட்டாரே எந்த ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்த ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை. As always, we remain grateful to many of all of you who respond to our invitation and take the time and effort to join us this evening. Before we start this evening's function, I would like all of us to stand for a silent prayer in the memory of our founder, trustee, and treasurer. Shall we all stand for 1 minute, please? Let's thank God for the wonderful life of Mr. Prasad and his selfless service to the growth of BLC. Thank you. Friends, we have this celebration every year, not to showcase our achievements, but just to praise God for the steadfast grace and mercy shown us so many ways. Looking back at the 19 years and stepping in the 20th year, for most of us it looks just as yesterday that we all came to Charter Center. Take a look at our founder director, and all of you agree with me that she looks the same even after all 20 years. She has the same enthusiasm and energy levels that she had 20 years ago. It is her enthusiasm and energy that has kept the center going. It is going and going. And it's her driving effort that keeps us all actively involved in running of this institution. I would like to also press my gratitude to my colleagues on the board who have been here with me this beginning, and for the young, enthusiastic new members who have joined us recently. And all the new members who joined us recently and who kept the flag of BLC flying high. The supervisory staff at the BLC have been the backbone of our ministry and service at BLC. All the staff at BLC are former students. It is their experience and understanding that has kept this place going. Many of them have been in service mission from the inception of this. Ladies and gentlemen, it is my honor this evening to warmly welcome our respected chief guest, Mr. Indranathan, who will share God's message with us this evening. On behalf of the trustees and everybody, Mr. Nanato sir. Mr. Indranathan is a senior pastor of the Ellen Apostolic Gospel Church, Vellore. Growing up in Bangalore, he tells us that he dramatically transformed his life at the youth camp in 1975. He, along with his wife, Anita, moved to Vellore in 1992 and established the Asian Church and continued to serve as senior pastor. They have recently registered a new institution called the Eliam Apostolic Missions, TEAM. He has been in the ministry for the past 38 years, and the Lord has helped him in plant more than 5 churches in and around Vellore. They have blessed with 2 children and 4 grandchildren. Their son Isaac Jayakumar is the pastor in charge of the English service
and is married to Mrs. Consi, and their daughter Mrs. Sarah, and husband Pastor Joseph also serve as pastors in Karnataka. Pastor Isaac has been watching our board. We are very fortunate to have him this evening, and I am looking forward to hearing the message. In closing, I request all of your continued support to VLC. Please support us in your prayers and continue to support us as we move forward in faith and in the conference of your continued support. Thank you. Next, we have a song by VLC. Surah
சங்கீதம் பாடியாடுங்கள். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. Thank you, very nice. One more song. எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே என்றும் உம்மையே சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். அன்னை நாடி பொன்னை அடைந்தோம். புகழ் தேனிய மதம் கொண்டோம். என்னை நோக்கி ஜெயம் பெற்றோம். இயேசுவே தரிசனத்தால் எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே என்றும் உம்மையே சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். இயேசுவை நாம் பின் செல்லுவோம். உலகை என்றும் இருப்போம். துன்ப பாதை சென்றிருப்போம். என்றும் அவரின் பலத்தால் எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே என்றும் உம்மையே சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். உம்மை கண்டடைக்கும் சத்தத்தில் கேட்பாயோ பாவியே. இன்று இயேசு அண்டை வாராயோ. நித்திய ஜீவன் பெற்றிடவே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே என்றும் உம்மையே சேவிப்போம். நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கென்றும் ஜீவிப்போம். Thank you. Let's give a big hand, please. Next will be a testimony by Mr. Mahesh. மகேஷ், நான் அரக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்தவன். நான் டிசிஇ படித்து உள்ளேன். எனது பெற்றோருக்கு நான் ஒரே மகன். நான் கடந்த 3 வருடங்களாக குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி உள்ளேன். நான் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தவன். எனது அப்பா ஊழியம் செய்கிறார். குடித்தால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் என முதலில் குடிக்க ஆரம்பித்தேன். தவறான நண்பர்கள் அதற்கு உதவினார்கள்.
குடிக்க எனது அப்பாவிடமே பணம் கேட்டு வாங்குவேன். அவர் எனக்கு ஆலோசனை சொன்னாலும் அதை கேட்காமல் என் விருப்பம் போல குடித்து கொண்டு இருந்தேன். ஆவடியில் ஒரு மறுவாழ்வு மையத்தில் 1.5 மாதங்கள் இருந்தேன். மறுவாழ்வு மையத்திலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் மீண்டும் குடிக்க ஆரம்பித்தேன். எனது ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டது. மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றேன். ஆனாலும் நான் மீண்டும் குடியை நாடி சென்றேன். VLC பற்றி கேள்விப்பட்ட எனது தகப்பனார் என்னை 19/10/2024 அன்று இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார். இங்கு நடக்கும் வேத வகுப்புகள் மூலம் நான் என் தவறுகளை உணர ஆரம்பித்தேன். நான் சிறு வயது முதல் சபைக்கு செல்பவன். தீய நண்பரின் சேர்க்கையால் என்னையே இழக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தேன். என்ன செய்கிறேன் என அறியாமல் ஒரு நடிகரின் தீவிர ரசிகனாக வலம் வந்தேன். அந்த நடிகரின் மாநாட்டிற்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்த போது என்னை இங்கு அழைத்து வந்தனர். இந்த இடம் மறுவாழ்வு மையமாகவும் வேத பாட பள்ளியாகவும் இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் நான் உயிரோடு உள்ளேன். அவர் என்னை முன்குறித்ததால் இங்கு வந்துள்ளேன் என விசுவாசிக்கிறேன். இனி ஒருபோதும் போதை பழக்கத்திற்கு செல்லக்கூடாது என உறுதியுடன் உள்ளேன். மேலும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல சாட்சியாக வாழ்வேன். என்னை முன்குறித்த இயேசுவுக்கும் VLCக்கும் ஆண்டிக்கும் ஸ்டாஃப்களுக்கும் நன்றி. Thank you. Next we have a skip by VLC team. இருக்கும் இந்த குறுநாடகத்தின் பெயர் லாசருவே வெளியே வா. குடியே தன் ஜீவனென வாழ்ந்து தன்னையே மாய்த்து கொண்டிருந்த ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்பட்ட கதையை குறுநாடகமாக பார்க்க இருக்கிறோம். சொல்லுங்க. ஏய், உன் பேக்ல ஒரு 1000 ரூபாய் இருக்கிற பார்த்தா அதை எடுத்துட்டு வா. இல்லங்க, அது நம்ம பிள்ளைக்காக ஃபீஸுக்கு வச்சிருக்க காசு. அதை கேட்காதீங்க, அதை தரமாட்டேன். அடி போடி, அவளுக்கு எதுக்கு பீஸு? அவளை வேலைக்கு ஏதாவது போக சொல்லு. அவ படிச்சு கிழிச்சதெல்லாம் போதும். இல்லங்க, அவ நல்லா படிக்கிறாங்க. அந்த காசு கேட்காதீங்க, நான் தரமாட்டேன். ஏய், இப்ப குடுக்கறியா இல்லையா? நான் முரடன்னு உனக்கு தெரியும். விளையாடாதடி. மரியாதையா போய் அந்த 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வா. அப்பா ப்ளீஸ்ப்பா, இனிமேல குடிக்காதீங்க. காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டணும்ப்பா. குடிக்காதீங்க. அக்கத்து பக்கத்துக்காரங்க நம்ம குடும்பத்தை பார்த்து குடிகார குடும்பம்னு சொல்றாங்கப்பா. ஏய், வாயை மூடு. பிரசங்கம் பண்ண வந்துட்டியா? மரியாதையா 2 பேரும் போய் இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வாங்க. இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற மாதிரி இருக்கும். ஐயோ கடவுளே, இந்த குடிகார மனுஷனால எவ்வளவு பாடு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியலையே. வாங்க, நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? அம்மா, உங்க வீட்டில இருந்து ஒரு அபய குரல் கேட்டது. கடவுளே, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டது. நான் சேவிக்கும் இயேசு உடனே இந்த வீட்டுக்கு வர சொன்னார். அதனால நான் வந்தம்மா. இயேசு சொன்னாராம், இவர் வந்துட்டாராம். யாரப்பா அந்த இயேசு? உன்னை அடுத்தவங்க வீட்டுக்கு போக சொன்னவர். அவங்கவுங்க வீட்டு வேலையை பார்க்காம இன்னொருத்தர் வீட்டுல என்னப்பா உங்களுக்கு வேலை? ஐயா, நீங்க சொல்ற அந்த இயேசுவை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஐயா? ஏய், நீ வாயை மூடிட்டு போ. மனைவி பிள்ளைன்னு பார்க்க மாட்டேன், ஜாக்கிரதை. ஐயா, இந்த இயேசு செத்து போய் 4 நாள் பின்பு லாசர் என்ற ஒரு மனிதனை லாசருவே வெளிவா சொன்ன உடனே லாசர், செத்து போன லாசர் உயிருடன் வெளியே வந்தானா ஐயா? அப்படின்னா ஐயா, எங்க கணவனை பார்த்த அந்த இயேசு குடியை விட்டு வெளியேவான்னு சொல்ல மாட்டாரா ஐயா? நிச்சயமா சொல்வாருமா. அதுக்குதான் என்ன அனுப்பிச்சிருக்காரு. யோ, யாருப்பா அந்த இயேசு என்னை குடியை விட்டு வெளியே வான்னு சொல்றதுக்கு? அவர் என்ன அட்ரஸ் என்ன கொடுத்து அனுப்புனாரா என்ன? போயா போ. ஐயா, நான் நிச்சயமா போறேன். ஆனா போகிறதுக்கு முன்பு அந்த இயேசுவிடம் ஒரே நிமிஷம் பேசி போறாயா? யோ,
நீ இப்பதான் பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுற. இப்பதான் இயேசு உன்னோட பேசுன சொன்ன. நீ சொல்ற இயேசு வெளியே இருப்பாரு, வெளியே போய் பேசு. ஐயா, இயேசு வெளியே இங்க இல்ல, இங்க என்னோட தான் இருக்காரு. நீங்க பேசுறத நிறுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் கண்ண மூடுங்க, நான் இயேசு விட பேசுறேன். சரி சரி, சீக்கிரம் பேசிட்டு போங்க. இயேசு நாமத்தினால சொல்றேன், குடியின் பிசாசை இந்த மனிதனை விட்டு இப்பொழுது வெளியே வா. நேம் ஆஃப் ஜீசஸ். மா விடுங்க விடுங்க, அவருக்கு ஒண்ணும் இல்ல, விடுங்க. ஐயா, நீங்க யாரு? ஐயா, நான் இயேசுவின் வேலைக்காரன். ஐயா, நீங்க இயேசுவிடம் பேசும்போது ஏதோ எனக்குள்ள இருந்து வெளியே போன மாதிரி இருந்தியா. இப்ப எனக்கு குடிக்கணும்னே தோணலையா. ஐயா, இந்த இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம். நீங்க அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு வாழ்ந்தீங்கன்னா இனி ஒருபோதும் நீங்க குடிக்க மாட்டீங்க. ஐயா ஐயா, நான் நம்புறேன். ஐயா, நான் என்னையா செய்யணும்? ஐயா, இது பரிசுத்த வேதம். இந்த வேதத்தை நீங்க தினமும் வாசிச்சு இயேசுவிடம் பேசுங்க, இயேசுவும் உங்க கூட இருப்பார். ஐயா சரியா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குயா. நான் விதவிதமான பாவத்துல ஜீவிச்ச ஒரு பாவி ஐயா. நான் எத்தனையோ முறை என்னை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் முயற்சி பண்ணையா. இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை தர யாராலையும் முடியாம இருந்தையா. உண்மையாவே ஐயா, இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம். பாவத்திலிருந்து விடுதலை தர ரட்சிக்க அவரால் தான் முடியும் நான் இப்ப நம்புறேயா. மற்றும் நீங்க ஒரு கதை சொன்னீங்கயா, மரித்த லாசருன்னு ஒருத்தர் 4 நாளாய் உயிரோடு எழுப்பினதா. நான் கூட நீங்க ஏதோ கதை விடுறீங்கன்னு நினைச்சையா. உண்மையாவே இயேசு எதையும் செய்ய அவரால் கூடாத காரியம், அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லைன்னு இப்ப நம்புறேன் ஐயா. ஐயா, நான் உங்களை கூட எத்தனையோ முறை மரியாதை இல்லாம வாயா போயா இயேசு அட்ரஸ் கொடுத்து அனுப்புனாரான்னு நிஸ்சாரமாக உங்களை மரியாதை இல்லாம பேசினையா. என்னை மன்னிச்சிருங்கய்யா. உங்க மூலமாக என்னை அனுப்பி இந்த விடுவித்த அந்த இயேசுக்கும் உங்களுக்கும் மிக்க நன்றியா. நான் நம்புறேன் இயேசு. நாங்க குடும்பமாக இயேசுக்காக சாட்சியா வாழ்வோம் ஐயா. ஐயா, எங்களை குடியை விட்டு காப்பாத்தின அந்த இயேசுக்கு கோடி நன்றியா. Thank you. Next, we'll have one more testimony by Mr. Selva Ganesh. Mr. Selva Ganesh, please. Praise the Lord. எனது பெயர் செல்வ கணபதி. நான் அணைக்கட்டு பகுதியை சேர்ந்தவன். எனது தகப்பனார் முன்னாள் ராணுவ வீரர். நான் 10ஆம் வகுப்பு வரை நல்ல மதிப்பெண் பெறும் மாணவனாக இருந்தேன். ஆனால் 12ஆம் வகுப்பு வந்தபோது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டாக கஞ்சா பழக்கத்தை கற்றுக்கொண்டேன். இதனால் என்னால் சரியாக படிக்க இயலவில்லை. எனது பெற்றோர் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் எடுக்க இயலவில்லை. என்னை எனது பெற்றோர் ஊரிசு கல்லூரியில் BBA படிக்க வைத்தனர். நான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வரைதான் ஒழுங்காக கல்லூரிக்கு சென்றேன். அதன் பின்பு கல்லூரிக்கு செல்லாமல் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமையானேன்.
பணத்திற்காக வீட்டில் அம்மாவிடம் பிரச்சனை செய்து பணம் வாங்க ஆரம்பித்தேன். எனது அம்மாவின் நகைகளை விற்று போதை பழக்கத்தில் இன்னும் தீவிரமாக ஈடுபட்டேன். இதனால் நிம்மதி இல்லாமல் என்ன செய்கிறேன் என தெரியாமல் எனது இஷ்டத்திற்கு வாழ்ந்தேன். என்னால் படிப்பை முடித்து பாஸ் ஆக முடியவில்லை. என்னோடு படித்தவர்கள் எல்லாரும் நன்முறையில் படித்து பாஸ் ஆகிவிட்டனர். வாழ்வில் தோல்வி வந்த போதும் என்னால் அதை உணர முடியாத நிலையில் இருந்தேன். ஒரு சூழ்நிலையில் இங்கு இருக்கக்கூடாது என துபாய் செல்ல விரும்பி எனது அக்காவின் உதவியால் துபாய் சென்றேன். அங்கும் தோல்விதான். எனது துபாய் பயணம் 73 நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது. அங்கு என்ன செய்கிறேன் என அறியாமல் சுற்றி வந்தேன். அதனால் அந்த அரசாங்கம் என்னை கைது செய்து மனநல மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். என்னிடம் பணமோ உடைகளோ பாஸ்போர்ட்டோ எதுவும் இல்லாத நிலையில் ஒரு கிறிஸ்துவ ஊழியர்களின் முயற்சியால் மீண்டும் இந்தியா திரும்பினேன். எனது செயலால் எனது அப்பா என்னை ஒரு மனிதனாக கூட அன்பு பாராட்டாமல் போனார். எப்படியும் போதையில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்ததால் எனது தாயாரிடம் சொல்லி இங்கு 20/9/24 அன்று வந்து சேர்ந்தேன். முதலில் மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. ஆன்டி, டாக்டர் தீரஜ் மற்றும் ஸ்டாஃப்களின் ஆலோசனை மூலம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு வந்துள்ளது. இனி என்னால் போதை இல்லாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என நம்புகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்துள்ளேன். இயேசு எனது வாழ்வை மாற்றுவார் என உணர்கிறேன். VLCக்கு நன்றி. உங்களது ஜபத்தில் என்னை நினைவு கூற வேண்டுகிறேன். நன்றி. Next we have Mr. Gnanasekhar paying a tribute to the late Mr. Prasad. So Gnanasekhar, late tribute to Mr. Prasad. அன்புக்கும் மதிப்பு பேச வாய்ப்பு மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். மக்களுக்குள் என்றும் இதயத்தில் இல்லாத இடம் பெற்றவர். அதுக்கான காரணங்களை சொல்லி கொண்டே போகலாம். நான் சில காரணங்களை மட்டும் சொல்லி அன்பில் அமைதியான சுபாவம் ஆழமான அனுபவம் கொண்டவர். அவர்களுடன் அன்போடு களம் வைத்து அறிஞான அருகில் இருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஆண்டிக்கு ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்து ஆண்டியிடமிருந்து நாங்கள் கொண்டு செல்ல முடியாது. திருமணம் நடந்த போது சில மாதங்கள் உடல்நிலை சரியில்லாத இருந்தவர்கள் மிகுந்த பாசம் காண்பித்தார். முயற்சி சென்றது அக்கறையுடன் நடத்துவார்கள். முயற்சியின் பணத்தை யாரும் புத்தகம் செலவு செய்துவிட முடியாதவர்கள் ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் கணக்கு கொடுக்கும் சரியான பில் கொண்டு கொடுக்கும் வரை விட மாட்டார். முயற்சியின் பொருட்களாகிய வேன், ஸ்கூட்டர் முதலியவற்றை சரியாக பராமரிப்பில் மிகுந்த கண்டிப்பானவர். முயற்சி மாணவர்களுக்கு நன்றாக சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அக்கறை உள்ளவர். மாணவர்களுக்கு நன்றாக ஜோக் அடித்து கதை சொல்பவர். அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷப்படுவார்கள். நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் அன்புள்ள அங்கிளுக்கு மரியாதை கடந்த அஞ்சலி செலுத்தி அவரை அன்புடன் நினைவு கூறுகிறோம். நன்றி. Next we have a dance by the VLC team. A dance by the VLC team. விடுதலை 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 பெற்றேன். விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. விடுதலை 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 பெற்றேன். விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. இந்த நாளில் எந்த இயேசு சொந்த ரத்தத்தால் தந்திட்டாரே எந்த ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை. தந்திட்டாரே எந்த ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை.
தடுக்கும் பாவத்தலைகளில் விடுதலை, கெடுக்கும் தீய பழக்கத்தில் விடுதலை, தடுக்கும் பாவத்தலைகளில் விடுதலை, கெடுக்கும் தீய பழக்கத்தில் விடுதலை. என்ன சந்தோஷம் இந்த விடுதலை, என்ன சந்தோஷம் இந்த விடுதலை. எந்தன் இயேசு இலவசமாய் தந்த சந்தோஷம், எந்தன் இயேசு இலவசமாய் தந்த சந்தோஷம். விடுதலை 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 பெற்றேன், விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. இந்த நாளில் எந்தன் இயேசு சொந்த ரத்தத்தால் தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை. எரிக்கும் கோப பிடியினில் விடுதலை, விதைக்கும் தீய பொறாமையில் விடுதலை, எரிக்கும் கோப பிடியினில் விடுதலை, விதைக்கும் தீய பொறாமையில் விடுதலை. அன்பர் இயேசுவே தந்த விடுதலை, அன்பர் இயேசுவே தந்த விடுதலை. இன்ப காணல் சென்றிடும் வரை உண்டே விடுதலை, இன்ப காணல் சென்றிடும் வரை உண்டே விடுதலை. விடுதலை 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 பெற்றேன், விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. இந்த நாளில் எந்தன் இயேசு சொந்த ரத்தத்தால் தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை. அடுக்காய் பேசும் பொய்யினில் விடுதலை, விடுக்காய் வீசும் பெருமையில் விடுதலை, அடுக்காய் பேசும் பொய்யினில் விடுதலை, விடுக்காய் வீசும் பெருமையில் விடுதலை. ஏழ்மை ரூபமே கொண்ட இயேசுவே, ஏழ்மை ரூபமே கொண்ட இயேசுவே. தாழ்மை கொள்ள உண்மை பேச ஈந்தார் என்னிலே, தாழ்மை கொள்ள உண்மை பேச ஈந்தார் என்னிலே. விடுதலை 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 பெற்றேன், விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே. இந்த நாளில் எந்தன் இயேசு சொந்த ரத்தத்தால் தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை, தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை. By Mr. Sanjay. Mr. Sanjay testimony. பிரைஸ் த லார்ட். எனது பெயர் சஞ்சய். நான் பாகாயத்தைச் சேர்ந்தவன். நான் எனது சிறு வயதில் பெற்றோரை இழந்தவன். எனது மாமா அத்தை அவர்களின் பராமரிப்பில் வளர்ந்தேன். என்னை +2 வரை படிக்க வைத்தனர். எனக்கு பெற்றோர் இல்லை என்னும் விஷயம் பெரும் மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியது. இதனால் நான் கஞ்சாவை மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து உபயோகிக்க ஆரம்பித்தேன். சிறிது சிறிதாக கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமையாக மாறிவிட்டேன். கஞ்சா வாங்க என்னிடம் வருமானம் இல்லாததால் நான் பரதுராமி, சித்தூர் சென்று கஞ்சா வாங்கி விற்று அதன் மூலம் வரும் பணத்தினால் அதிகமாய் கஞ்சாவை உபயோகிக்க ஆரம்பித்தேன். எனது குடும்பத்தாருடன் என்னால் இருக்க முடியவில்லை. அதனால் அவ்வப்பொழுது எனது இருப்பிடத்தை மாற்றிக்கொண்டு வந்தேன். என்னால் எனது மாமாத்தை மிகுந்த வேதனை அடைந்து என்னை திருத்த இங்கு 30/9/2024 அன்று கொண்டு வந்து சேர்த்தனர். எனக்குள் இருந்த பிரச்சனைகளை அறிய நமது VLC உதவியது. போதை பழக்கத்தை விட தேவையான மருத்துவ உதவி, முக்கியமான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மிகவும் தேவையானதாக இருந்தது. இனி ஒருபோதும் கஞ்சா பழக்கமோ வேறு தீய பழக்கமோ என்னிடம் வரக்கூடாது என உறுதியாக உள்ளேன். மேலும் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்து கனி கொடுக்கும் ஒரு புதிய வாழ்வை வாழ விரும்புகிறேன். என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர். என் வாழ்வின் முடிவு வரை எனது கரங்களை பிடித்து நடத்துவார் என்னும் விசுவாசம் எனக்குள் வந்துள்ளது. VLCக்கும் ஆன்டிக்கும் நன்றி. Thank you. New life by Mr. Aluminous Mr. Joseph. Aluminous Mr. Joseph. Praise.
தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. என்னோட பேர் செந்தில் ஜோசப். நான் சென்னையிலேருந்து வருகிறேன். கடந்த வருட விஎல்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நானும் இருந்தேன். கடந்த வருஷம் நானும் விஎல்சி ஸ்டூடெண்ட் தான் இருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான கெட்ட பழக்க வழக்கத்தில் போதைக்கு அடிமையாக இருந்து குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. அநேக என்னோட நண்பர்கள் கூட தவறான நண்பர்கள் மூலியமா நான் பழக்கப்பட்டு அவர்களோடு சேர்ந்து பல விதமான கெட்ட பழக்கத்துக்கு நான் அடிமையானேன். அப்படி இருக்கும்போது எங்க குடும்பத்துல ஏற்கனவே இந்த குடி பழக்கத்தினால எங்க 2 சகோதரர்களை இறந்துட்டாங்க அவங்க. அப்பொழுது எங்க குடும்பத்துல ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு இவனுடைய வாழ்க்கையும் அப்படியே சீக்கிரமா முடிஞ்சிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட மனைவி எங்க குடும்பத்தாரெல்லாம் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ஆண்டவர் இடத்துல ஜெபம் பண்ணாங்க. அப்படி ஜெபம் பண்ண இருக்கும்போது ஒரு சகோதரி மூலியமா இந்த விஎல்ஸை பத்தி தெரிஞ்சது. அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி இங்க என்னை இட்டுன்னு வந்து விட்டாங்க. ஆரம்பத்துல எனக்கு ரொம்ப இங்க வந்தது என்னடா அது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஆனா இங்க வந்து ஆண்டியோட செய்தி இங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க கொடுக்கும் போது என்னோட வாழ்க்கை அது மூலியமா மறுரூபம் ஆகிடுச்சு. இப்போ எனக்கு எந்த விதமான பழக்கம் இங்கிருந்து போகும்போது நான் பரிபூர்ண விடுதலையோடு நான் போனேன். இன்னைக்கு என் குடும்பத்தோட என்னை குறித்து கவலையா இருந்த என் குடும்பத்துல இருந்தவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த விஎல்சி தான். இதன் மூலியமா இங்கிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கை இது மூலியமா மாறிச்சு. இன்னைக்கு நான் என்னை போல எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி குடி போதையில இருக்கிறவங்கள நான் இன்னைக்கு நல்வழிப்படுத்தி அப்படியாப்பட்ட நான் பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை இங்க இருக்கிற ஒரு 2 சகோதரர்கள் கூட நான் இங்க கொண்டு வந்து அவர்களும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இங்க கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு என் வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தேவனுடைய கிருபை தான் காரணம். ஆண்டிக்காகவும் விஎல்சிக்காகவும் நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். Thank you, thank you, thank you. Now there is some reminiscences by Mr. Pinithakreya. Good evening. VLC is my second home, and I've been coming here regularly only to meet my fellow brothers here. And my role here is to come here regularly and cheer them up and keep them in good spirit and also motivate them to abstain from bad spirit for lifelong. My journey here started way back in 2014. And thanks to auntie and uncle for introduce me to this wonderful organization. And their commitment and their dedication inspired me to come here regularly and to do my bit to this underserved brothers of mine over here. And I've been coming here regularly. And to me, all this started when I came here. I made a casual visit here as someone stay in the neighborhood. And when I came, I had a lot of preconceived notions and prejudices about people grappling with alcohol and drug addiction. But when I started interacting with them, I realized that all my notions are all unfounded. And to me, all of them appeared that an unfinished story that needed a happy ending, rather a new start. In fact, while interacting with them, I realized that all this happened is not because of their choice. It just happened, they landed here due to various life pressures that gone beyond their control. And sometimes, the peer pressure, all that, in fact, drove them to move to the deviant paths. But in that all, when I spoke to them, I realized that all that needed is only somebody who can come to them and speak to them and motivate them and tell them about the finer aspects of life. That is what all that needed. The moment I realized all that, I found my calling. And since then, I started coming here as a rule. On all weekends, I made it a point to come here, and it continues now. And apart from that, another few things which I want to share with you about the students. They come from various backgrounds. They speak different languages. And there are students, they're ranging from
teenagers to senior citizens, and among them there are school and college dropouts and degree holders, professionals, and retired employees. But with all that, thinking all that, I found one common thing, that is, there is a common thread of unity among them. That connects, that binds them together. And when there is an issue, any problem, they all stand together and care for each other. That is one thing which I think this institution, VLC, that just sets apart VLC from other similar institutions of this nature. Other than that, the staff here, I've actually from close quarters, I watched them handle pressures, especially at organizations like this. I used to see a lot of unfortunate events happening. And with all that, I've seen they handle a lot of these tensions and difficulties and difficult situations meticulously without any conflict or without giving any problems to the students over here. And most important thing is, it is Auntie's fervent prayers and love and care is that what keeping this organization ticking and thriving. And I see the invisible hands of God's manifestation all over here, everywhere, all over here, whenever I come here. And to conclude, I would say that though I was not even, I have a lot of cherished memories and good times which I had in my life associated with this organization, but still I haven't been able to do whatever I'm supposed to do for this organization. But still, I thank God for using me as an instrument in touching lives of these people over here, and in the process transforming life for a high purpose. Thank you all. Thank you. Now we have the annual report by the Secretary. Praise the Lord. VLC's annual report is being read on behalf of the Secretary, who is not here today. So VLC's 18th anniversary program on April 13th went on well by the grace of God, and Reverend Reynold Pearson, Senior Chaplain in CMC, graced the function as a chief guest. Unlike the previous years, we did not have rally or silent procession this year to observe the International Day Against Drug and Alcohol Abuse on 26 June due to logistical reasons. Instead, we printed pamphlets to raise awareness against drug and alcohol addiction and distributed them through the local newspaper vendors. The kitchen here has been renovated to a modular kitchen facility with an investment of Rs 60,000. The Christmas program on December 2nd was graced by Dr. Prithvi Kumar, a consultant at Pochampalli in Krishnagiri district. For VLC, the year 2025 started with a sorrowful note. As the managing trustee and treasurer of VLC since the inception, Mr. P.V. Prasad passed away suddenly. He was known for his dedicated service as a trustee and meticulous bookkeeping as a treasurer. Amidst this irreparable loss, our good Lord enabled us to recover and reorganize the workflow by His grace. Dr. Patricia took over the responsibility of managing trustee, and Mrs. Padmini Prasad joined the VLC Trust as one of the trustees, along with Miss Jennifer Diana. Mr. Alvin Thomas was appointed as a treasurer. Mrs. Nalini Shekhar has been appointed as secretary by Glory to God Ministry. She is also helping in maintaining the VLC accounts. Purushot and Prasad, who are doing bachelor's degree in social work in the Department of Social Work, Uris College, Vellore, had undergone an on-site training for 3 months in Vellore Life Challenge. We continue to appoint only our old students as staff. Currently, all our staff members are our former students, which is a testimony to our commitment to the rehabilitation of our students. Mani, our former student, was initially employed as a daily wager by BNB Builders, later as a contractor, and currently as a permanent employee because of his excellent work ethics. He is staying in VLC as a paying guest. This is an example of the transformative work at VLC.
Bethel Home for the Mentally Challenged Children requested our help in finding the right person for a resident caretaker in their boys' home. And our old students, Lindo, Abel, Paul Dinakaran and Xavier pitched in at different points to help them. Moreover, keeping in mind the financial burden of the home, with the approval from the board, VLC is extending financial support of rupees 10,000 per month to supplement the salary of the resident caretaker. We acknowledge our gratitude for people who are helping VLC. Dr. Dheeraj, a psychiatrist from CMC, comes regularly to VLC to take care of the medical needs of the inmates. And Mr. Binu regularly visits to encourage the students respectively, just as you heard from him a couple of minutes ago. The students and staff of VLC are the beneficiaries of the joyful events happening in the families of the board members, students and well-wishers. They are frequently flooded with delicious food. We are grateful to our regular donors and look forward to your continued prayer and financial support. The center supervisor has been bringing in additional revenue by selling lovebirds. So as we begin our 20th year, we look forward not with fear, but with the assurance that the faithful God who led the Israelites through their journey is the same who called us, and he will sustain us. Praise be to God. Thank you. Next, we have the message by Chief Christian. Praise the Lord. It's an honor and pleasure for me to share the word. I was asked to share the word. When I entered, I met Mrs. Prasad. She welcomed me and she reminded about the first day when they started 20 years back. She told me that the first day you were here, and I was surprised to know that she was so mindful and she remembered nearly 20 years. God bless her. It's our prayer. Always Elim Assembly of God Church is standing with them right from the beginning. My son Isaac J. Kumar is serving the board as a pastor. Also, I remember Mr. Prasad. I do very well feel the absence. He was very active. He was a great support to Sister Mrs. Prasad. It's a privilege to share the word. Let me ask Pastor Isaac J. Kumar to read the Bible portion in English, then I will read it in Tamil. The Bible portion for today is taken from Matthew chapter 19 and verses 16 to 25. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமம் மகிமைப்படுவதாக.
நான் முன்னால் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட சில காரியங்களை தமிழ்ல சொல்லும்படியா கேட்டுக்கொண்டபடியினால 20 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பதாக இந்த விஎல்சி ஆரம்பம், அந்த ஆரம்ப விழாவில் நான் இருந்தேன். தொடர்ந்து அவர்களோடு இந்த ஊழியத்திற்காக எங்க சபை ஜெபிக்கிறது. எப்போதெல்லாம் அவர்கள் ஊழியத்தில் இருக்கும்போது எங்க சபையும் சபையாரும் இங்க கலந்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்க மனித சங்கிலி அந்த விருதம்பேட்டில் நடத்தின போது எங்க சபையிலிருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து அந்த ரோட்ல நின்று அந்த டி அடிக்ஷனை குறித்து அவர்கள் சொன்னபோது நாங்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து நின்றோம். இந்த ஊழியத்திற்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நான் உள்ளே நுழையும் போதே அருமையான சகோதரி மிஸ்ஸஸ் பிரசாத் அவர்களை அவர்கள் என்னை வரவேற்ற போது அவர்கள் சொன்ன முதல் காரியம், 20 ஆண்டுக்கு முன்பதாக ஆரம்ப அந்த அன்றைக்கே நீங்கள் இங்க வந்திருந்தீர்கள், அதை அவங்க அவ்வளவு ஞாபகம் வைத்திருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அதே நேரத்தில் சவன் பிரசாத் இங்க இல்லாததை நான் அதிகமாக உணர்கிறேன். மிக எல்லாவற்றிலும் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்து அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த ஊழியத்தை அவர் அதிகமாக தாங்கினார். அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் 2 பேரும் இருந்ததுனால இந்த ஊழியம் மிக அருமையான விதத்துல இந்த 20 ஆண்டு காலமாக இது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. வெற்றிகரமாக ஆண்டவருடைய கிருபையோடும் ஆண்டவருடைய ஒத்தாசையோடு இந்த ஸ்தாபனத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் முதலிடம் அவங்க சவரி கொடுக்கிற முதலிடம் ஆண்டவருக்கு. சில காலம் பாஸ்டர் ஐசக் 2005 ஒரு பைபிள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே இங்க வந்து சில பைபிள் ஸ்டோரிஸ் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த பிள்ளை இங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே பாஸ்டர் ஐசக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க சொன்னாங்க, நான் ஊழிய பலு அதிகமா இருக்கிறதுனால வர முடியல. ஆண்டவர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டதுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம், அது மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிறது. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த மாலை வேளையில பகிர்ந்து கொள்ள கொடுத்த ஒரு வேத பகுதி மத்திய 19ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலிருந்து 25வது வசனம் வரைக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு முதல்ல வாசிக்கிறேன், பிறகு நான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கடந்து போகிறேன். அதற்கு அவர், நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன். 16ல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது ஒருவன் வந்து அவரை நோக்கி, நல்ல போதகரே, நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன். தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே. நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளு என்றார். அவன் அவரை நோக்கி, எவைகளை என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக, உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்பவைகளையே என்றார். அதற்கு வாலிபன் அவரை நோக்கி, இவைகளை எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டு வருகிறேன், இன்னும் என்னிடத்தில் குறைவு என்ன என்றான். அதற்கு இயேசு, நீ பூர்ண சற்குணனாய் இருக்க விரும்பினால் போய் உனக்கு உண்டானவைகளை விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகம் உனக்கு பொக்கிஷம், பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், பின்பு என்னை பின்பற்றி வா என்றார். அந்த வாலிபன் மிகுந்த ஆசை உள்ளவனாய் இருந்தபடியினால இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது துக்கம் அடைந்தவனாய் போய்விட்டான். அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மேலும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலாம் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதில் நுழைவது எளிதாக இருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார். ஒரு வாலிபன் ஆண்டவராகிய இயேசுவை அவர் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது அவரை சந்திக்கிறான். சந்தித்து அவன் சொன்ன முதல் வார்த்தை,
நல்ல போதகரே என்று சொன்னான். அவன் கேட்க வந்த கேள்வி வேற, ஆனா அவன் சொன்னது ஒன்று. அவன் அப்படி நல்ல போதகரே என்று சொன்ன உடனேயே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீ என்னை பார்த்து நல்லவன் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவனிடத்தில் சொல்லும்போது, அதற்கு அவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, நான் நித்திய ஜீவனை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். இன்றைக்கு நித்திய ஜீவன் என்பது மிக முக்கியம். இட்டர்னல் லைஃப், லைஃப் ஆஃப்டர் டெத், நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு. இந்த உலக வாழ்க்கையில சில காலம் தான் நாம் வாழ போகிறோம். வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம், பலத்தின் மிகுதியினால 80 வருஷம். ஒரு குறுகிய காலம் தான், வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் we are going to live on this earth. இந்த ஒரு குறுகிய காலம் தான் பூமியில வாழ போகிறோம். ஆனா நித்திய காலமாய் முடிவில்லாத ஆண்டுகள், endless years we are going to spend in eternity. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல இயேசுவோடு கூட நித்திய காலமாய் அவரோடு கூட வாழ வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய திட்டம், ஆண்டவருடைய நோக்கம். அதற்காக தான் இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். இயேசு உலகத்திற்கு வரும் பொழுதே அவர் சொன்னார், ஒரு கன்னிகை ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாராக. ஏனென்றால் அவர் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களிலிருந்து அவர்களை ரட்சிப்பார். ரட்சகராக தான் பிறந்தார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அவர் சிலுவையில மரிக்கவில்லை என்றால் இன்றைக்கு விஎல்சி இருக்காது, நீங்களும் நானும் இருக்க மாட்டோம். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இங்க சாட்சி சொன்ன பிள்ளைகள் இருக்க மாட்டாங்க. ஆண்டவருக்கு சோதனம். இதை முன்கூட்டியே தேவன் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக மரித்ததினால தேவனுடைய அன்பை வழங்க பண்ணினார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்போ ஆண்டவர் நல்லவனுக்காக மரிக்கிறது ஒரு ஏற்றதா இருக்கும். ஆனா பாவிக்காக மரிக்கிறது உலகத்திலே ஆண்டவராக இயேசு ஒருத்தர் தான். ஏனென்றால் அவர் உங்களையும் என்னையும் அதிகமாக நேசிக்கிறார், இந்த உலகத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறார். அவர் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார், யோவான் 3:16 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாகிறது. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் பார்க்கும்போது, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தரடி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். அப்போ நம் பாவிகளாய் இருக்கையில தேவன் ஆண்டவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பிவிட்டார். இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற நாம் எல்லாரும் அந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்துல இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்து ரட்சித்தார். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நான் 3வது தலைமுறை கிறிஸ்தவன். என்னுடைய பெற்றார், என்னுடைய தாத்தாலாம் சபையினுடைய தூண்கள் என்று சொல்லலாம். என்னுடைய அப்பாலாம் அவருடைய நாட்கள் முழுசும் வேலை சர்ச், அதுதான் எனக்கு தெரியும். மீதி நேரம் அவர் வேலைக்கு போகும்போது அவர் காலையில 6 மணிக்கு அவர் நின்று ரெடியாகிவிட்டு நின்று ஜெபிக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் என்னுடைய வாலிபருவம் வந்த போது எனக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும், எனக்கும் வேதத்துக்கும், எனக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. நான் படிக்கிற காலத்திலேயே நான் தவறான வழியிலே தவறான நண்பர்களோடு சேர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கை சீரடைந்து போனது. I totally messed up my life in my school days. I'm only a school drop. I didn't go further studies. ஆண்டவர் சோதனை, நான் மேல படிக்க முடியல. என்னுடைய தீய நண்பர்கள், ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இங்கே சொன்னதை சாட்சி சொல்லும் போது கேட்டேன். ஆண்டவருக்கு சோதரன் எல்லாரும் அப்படிதான், தீய நண்பர்கள் தான். ஆண்டவருக்கு சோதரன். என் அப்பா அடிக்கடி சொல்வாரு, show me your friend, I'll tell your character. உன் நண்பனை எனக்கு காண்பி, நீ யார் என்பதை நான் சொல்வேன் என்று சொல்லி நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே அவர் சொல்லுவார். ஆண்டவருக்கு சோதரம். நம்ம வழி தவறி போகிறதுக்கு கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று காத்து தெரிகிறான். ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக. ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
இந்த மறுவாழ்வு மையத்திற்கு விட்டுட்டு நீங்க விடுதலை பெற்று போகும்போது அந்த கிரேவிங், அந்த ஒரு கவர்ந்த ஒரு இழுப்பு சக்தி இருக்கும். நான் என்னுடைய பழக்கத்தெல்லாம் விட்டுட்டேன். நான் ரெகுலரா ஆண்டவர் என்னை நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து சந்தித்தார். அப்படி பெங்களூர்ல சைக்கிள்ல நான் போய் கொண்டிருக்கும் போது என்னையே அறியாம போய் நான் எப்போதுமா அங்க சிகரெட் வாங்குற இடத்துல என்னுடைய சைக்கிள அந்த ஃபுட்பாத்தில் பெட்ல அப்படி தள்ளிட்டு அந்த ஃபுட்பாத்தில் நிறுத்திட்டு ஸ்டாண்ட் போடாம இறங்கி போய் அந்த கடை கிட்ட நிக்கிறேன். ஏன் நான் போனேன்னு எனக்கே தெரியல. எனக்கு புகைப்பிடிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இல்லை. ஆனா அந்த பழக்கம் என்னை அறியாம அங்க கொண்டு போய் நிறுத்தினது. அப்படி உங்களுக்கும் அப்படி ஒரு இருக்கும். ஆண்டவர் மாத்திரம்தான் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. 1976 மே மாதம் 5ஆம் தேதி என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கர்த்தர் என்னை விட்டு விலகாதபடி என்னை காத்து கொண்டிருக்கிறார். என்ன இந்த ஒரு ஊழியக்காரனா நீங்க பார்க்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். ஆண்டவர் என்னோடு கூட நேரா, God was my mentor directly. ஆண்டவர் என்னோடு கூட, நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வேலை இல்லாமல் இருந்தேன். ஒரு 77 தான் நினைக்கிறேன். ஒரு ஆண்டு காலத்தில் நல்லா வேதம் வாசிப்பேன். அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து பல இடங்களுக்கு என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள போவேன். ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக. ஆனா எனக்கு வேலை இல்லை. எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தேன். பெரிய ஆளெல்லாம் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒரு நரீல் வாலா என்று ஒரு பார்சி அங்க மேங்களூர் கெமிக்கல்ஸ் சேர்மேனா இருந்தார். அங்கே என்னுடைய உறவினர் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட அசிஸ்டண்டா இருந்தார். அவர் நேரா என்னை கூட்டு போய் அவர் பல இடங்களுக்கு எனக்கு வேலை வாய்ப்புக்காக கடிதம் கொடுத்தார், ரெக்கமெண்ட் பண்ணினார். எல்லா HAL, BEL, HMT எல்லா இடத்துலையும் 4 இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தியரி, பிராக்டிக்கல், பர்சனல். ஆனா வேலை கிடைக்கல. அந்த ஒரு வெறுப்பு. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு நாள் பிசாசு என்னோடு சொல்கிறான், நீ வாழ்ந்து என்ன பிரயோசனம், நீ மரித்து போ என்று சொல்லி நான் முடிவு செய்து விட்டேன். ஒரு நாள் காலையில், இன்றைக்கு யாருக்கும் நான் மரித்தாலும் கூட நான் என்னுடைய சடலம் யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது. ஏன்னா என்னுடைய ஆண்டவருடைய நாமம், அப்போ என்னுடைய எண்ணம் என்னன்னா, என்னுடைய ஆண்டவருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படக்கூடாது. ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு நபர் இப்படி மரித்து போனாரே, இப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டு செத்து போனாரே என்று ஆண்டவருக்கு அவகீர்த்தியை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதனால மிக கவனமா இருந்து அன்றைக்கு முடிவெடுத்து நான் காலையில் உட்கார்ந்து எப்போதும் போல என்னுடைய வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் பிரசங்கி 7ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் சொன்ன, மிஞ்சின நீதிமானா இராதே, மிஞ்சின துஷ்டனமா இராதே, உன் காலத்துக்கு முன்னால ஏன் சாகணும் என்று சொல்லி டைரக்டா என்னோடு கூட பேசினார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நான் ஊசூர்ல ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது அந்த சர்ச் ரோட்டு ஓரமாக இருந்தது, அதை பூட்டி இருந்தது. அதனுடைய சாவியை கிராமத்துக்குள்ள இருந்து வாங்கிட்டு வர அனுப்பினேன். அதை வாங்கி கொண்டு வருகிற நேரம் நான் அங்க ரோட்ல ஜல்லி கொட்டி வச்சிருந்தாங்க. அங்க உட்கார்ந்து எனக்கு வேதாம கல்லூரிக்கு போகணும் என்று சொல்லி ரொம்ப ஆசை. நான் அதை யோசித்து கொண்டு உட்கார்றேன். அப்போ ஆண்டவருடைய சத்தம், நீ எதற்காக வேதாம கல்லூரி போக வேண்டும் சொன்னா, ஊழியம் செய்யணும். இப்ப என்ன செய்யறேன்னு கேட்டார். நேரா அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். டைரக்டா ஆண்டவர் என்னுடைய மென்டர், என்ன அவர் தான் வழி நடத்தினார். அப்ப சொன்ன, ஊழியம் செய்யறேன், போய் செய்ய என்று சொன்னார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்படி ஒவ்வொரு வாழ்க்கை பாதையில கர்த்தர் என்னோடு கூட இருந்து என்னை விட்டு விலகாதபடி இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் கிருபையாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பட்டணத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இந்த பட்டணம் எனக்கு ஒரு புதிய பட்டணம். வேலூர் 83ஆம் ஆண்டு நான் வந்தேன். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நான் ஒரு CSI சர்ச்சில் பாஸ்டர் கமிட்டி மெம்பராக இருந்தேன். அப்போ மிஸ்டர் விஜயகுமார் அவருடைய குடும்பம் அங்கே ஆராதிக்க வருவார்கள். அப்போவே எனக்கு தெரியும் அவங்கள.
அவர் மிலிட்டரி அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருந்தார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்படி ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி என்னை ஆண்டவர் தொட்டதுனால இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை கடந்த 42 ஆண்டுகளா இந்த வேலூர் பட்டணத்தில் செய்து கொண்டு வருகிறேன். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த வெள்ளூர் லைஃப் சேலஞ்ச் என்கிற ஒரு பெயர். ஆனா இதனுடைய பிறப்பிடம் அமெரிக்கா தேசத்துல பாஸ்டர் டேவிட் வில்கர்சன் என்கிற ஒருத்தர் நியூஸ் பேப்பரை காலையில் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருக்கிறார். பல 50 ஆண்டுகளுக்கு 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கேங்ஸ்டருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை, அது அவங்களை யாராலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஆண்டவர் அவங்களை போய் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அவர்களுடைய கோர்ட் கேஸ் இருக்கிறது. அங்கே இந்த பாஸ்டர் நேரா 300 கிலோமீட்டர் அந்த கார்ல பெட்ரோல் இருக்குதா என்னன்னு தெரியல, மனைவிட்ட சொல்லல, காரை எடுத்துக்கொண்டு போய் அவர்களை சந்திக்கிறார். அடுத்த நாள் எல்லா பேப்பர்லயும் இப்படி ஒரு பாதிரியார் இந்த கேங்ஸ்டரோடு கூட இணைந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அமெரிக்கா தேசம் முழுவதுமா அந்த பேப்பர்ல வந்தது. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்போ அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட்ல இருந்து அவரை வெளியே தள்ளிட்டாங்க. இப்படி ஒரு கேவலமான காரியத்தை செய்ததுனால எங்களுடைய ஸ்தாபனத்துக்கு கெட்ட பெயர். அப்போது அவர் நிக்கி க்ரூஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனுஷன், அந்த பயங்கரமான ஒரு இடம், இங்க இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை. அங்க கேங்ஸ்டர்னா வெட்டு கூத்து, பயங்கரமான போதை பொருட்கள் அடிமைப்பட்டு எல்லாரும் விழுந்து அங்க போய் அவர் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லும் போது நிக்கி க்ரூஸ் சொல்லுகிறார். அப்போதான் பட்டன் நைஃப் என்று சொல்வாங்க. பட்டன் அழுத்தினா அது கத்தி அப்படி வரும். அந்த பட்டன் நைஃபை அவர் கொண்டு வந்து கழுத்துல வச்சுட்டு, ஏ பிரீச்சர், இஃப் யூ எனி மோர் டெல் அபவுட் ஜீசஸ் ஐ வில் கட் ஹிம் டு பீசஸ். அவர் சொன்னாரா, நீ என்ன இன்னொரு தடவை இயேசுன்னு சொன்னா உன்னை துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டுருவேன் சொல்லி கழுத்துல கத்தி வச்சு சொல்றாரு. அப்போ சொன்னாரா, யூ கேன் டூ தட், நீ அதை செய்யலாம். ஆனா என்னுடைய ஒவ்வொரு துண்டும் உன்னை பார்த்து இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லலாம். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்போ அந்த வைராக்கியத்தோடு போய் அந்த மனுஷனை சந்தித்து அங்கே ஊழியத்தை செய்து அவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலையாகி பிறகு அவர் ஊழியக்காரனை சமீப காலத்தில் அவர் நிக்கி க்ரூஸ் மரித்தார். அவருடைய கிராஸ் அண்ட் சுவிட்ச் பிளேட் என்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாசித்து, இப்படி ஆண்டவர் மனுஷனை தேடி போனார். என் ஆண்டவராகிய இயேசு தேடி வந்த தெய்வம். ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ஆமென் சொல்லிடுமா? அவர் நம்ம தேடி வந்தார். I did not go to Jesus. I didn't go to any crusade and raised my hand, lifted my hands and committed my life. நான் ஒரு கூட்டத்துக்கும் போய் கையை உயர்த்தி இயேசுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லல. நான் இருக்கிற அறையில என் இயேசு வந்தார், என்னோடு கூட போராடினா. 1/2 மணி நேரம் நான் நல்ல போர்வைய தலையெல்லாம் மூடி நான் படுத்திருக்கிறேன். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். 1/2 மணி நேரம் எனக்கும் ஆவியானவருக்கு போராட்டம். கடைசியில ஜெயித்தது அவர். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய ஒரு 6-7 பேர் படுத்திருக்கிறோம் ஒரு வேதாம கல்லூரியில். நான் என்னுடைய போர்வையை எடுத்துட்டு லைட்டை போட்டுட்டு நான் அந்த என்னுடைய சூட் கேஸ்ல வச்சிருந்த சிகரெட் மேட்ச் பாக்ஸை எடுத்து கொண்டு போய் முதல் மாடியில் இருந்து அங்கே ஒரு புதர் இருந்துச்சு, அதுல கசக்கி போட்டுட்டு அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என் இயேசு என்னை கைவிடவே இல்லை. அவர் நம்மை கைவிடாத தெய்வம், நம்மை தேடி வந்தவர், நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியா வந்தா. இந்த நித்திய ஜீவன் மிக முக்கியமானதா இருக்கிறது. இந்த வாலிபன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கேட்கிறான், ஆண்டவரே, நான் நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும்? அதற்கு இயேசு சொல்லுகிறான். அவன் அவரை நோக்கி எவைகளை என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக, உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்பவைகளே. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு உண்டானதை விற்று
நீ தரித்திரருக்கு கொடுத்து விட்டு உன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்னே வா என்று சொல்லுகிறான். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் என்பது மிக கடினமான காரியம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு live for Christ. சாது சுந்தர் சிங் சொன்னார், இட் இஸ் ஈஸி டு டை ஃபார் கிரைஸ்ட். இயேசுவுக்காக மரிப்பது எளிது, இயேசுவுக்காக வாழ்வதுதான் ரொம்ப கடினம். இயேசுவுக்காக வாழணும்னா அனுதினம் சாகணும், நம்முடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கணும். எனக்கு அருமையான தெய்வ சனமே, இங்க இருக்கிற நாம் யாவருக்கும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேசுகிறது. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துல இந்த நித்திய ஜீவனை குறித்து சொல்றது ரொம்ப ரேர். இட்ஸ் வெரி ரேர் யூ see people talk about or preach about eternal life. ஆண்டவருக்கு சொல்றேன், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கொஞ்ச காலம் தான் நாம் உலகத்துல வாழ்கிறோம். ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக. எங்க சபையில பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர்கள் தான் ஃபுல் டிக்கெட். ஒருவேளை நீங்க 40 வயசுலயோ 30 வயசுலயோ 25 வயசுலயோ கொடுத்தீங்களா, நீங்க எல்லாம் ஆஃப் டிக்கெட் தான். ஏன்னா ஆண்டவருக்காக 20-25 வருஷம் தான் வாழ போறோம். அவங்க முழு வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. என்னுடைய மகன் ஐசக் 17 வயதுல அவர் ஆண்டவருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தார். அவர் என்னுடைய மகளை 15 வயது இருக்கும்போது அவர் என் மகளை ஆண்டவரத்துல நடத்தினார். அவர் சொல்லும் போது சொன்னாரு, என் மகளோடு பேசும்போது ரட்சிப்புகளை நடத்தும் போது, டாடி 25 வயதுல ரட்சிக்கப்பட்டாங்க, நான் 17 வயதுல ரட்சிக்கப்பட்டேன், நீ உன் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடு என்று சொல்லி அவளோடு பேசின போது, இன்னைக்கு 2 பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய ஊழியத்துல ஊழியக்காரராய் வேதாம கல்லூரியை முடித்து அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட்ல ஊழியம் செய்யும்படியா ஆண்டவர் கிருபையா என்னுடைய பிள்ளைகளை தெரிந்து கொண்டார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாக முடியும். ஒரு சின்ன சாட்சியை மாத்திரம் சொல்றேன். அந்த வேதாம கல்லூரியில சதனேஷா பைபிள் காலேஜ் பெங்களூர்ல இருக்குது, அசம்பிளிஸ் ஆஃப் கார்டனுடையது. அந்த வேதாம கல்லூரியில என்னுடைய மகன் ஐசக் ஜெயக்குமாரும் சாராவும் இம்பாக்ட் பண்ண தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின அந்த தாக்கம் இன்றைக்கும் அதை யாரும் மாற்ற முடியவில்லை. என்னுடைய மகள் எக்ஸிட் இன்டர்வியூ என்று சொல்வார்கள். வேதாம கல்லூரியை முடித்துட்டு வரும்போது அந்த கமிட்டி உட்கார்ந்து அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. அவங்க வேதாம கல்லூரியில் சேர்ந்த நாள்ல இருந்து கவனித்து கொண்டே இருக்கிற அவர்களுக்கு என்று ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படி எல்லாத்தையும் இது பண்ணும்போது என்னுடைய மகள் சொன்னதை அந்த பிரின்சிபல் என்றதுல பார்த்து சொன்னார், the committee was very much pleased the way she answered the exit interview. அப்ப அவர் சொன்னா, I don't want to be under the limelight. நான் இந்த விளக்கு வெளிச்சத்துல நான் இருக்கணும்னு விரும்பல, மறைவா இருந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யணும். அவ சொன்ன என்னவோ தெரியல, அவ எல்லா தாளந்தும் இருக்கிறது. ஆனாலும் வட கர்நாடக மாநிலத்துல, நார்த் கர்நாடகாவில் எங்கும் மறைவா ஒன்றும் அங்கே செய்ய முடியாது, இயேசுவை அறிவிக்க முடியாது, கைவிருதை கொடுக்க முடியாது, பாட்டு பாட முடியாது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல கடந்த 16-17 ஆண்டுகளாய் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம பிரயாசப்பட்டு ஜெபித்து அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்கு என்று வளர்க்க வேண்டும். தம்பி பாஸ்டருடைய மகன் பேர் என்ன சொன்னீங்க? வினோத மகேஷ். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அதாவது நான் உங்களுக்கு சொன்ன, பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல வகை தேடி சுத்தி கொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு கிடைச்சா அப்படியே விழுங்கிடுவான். ஆண்டவருக்கு சோதனை, அவன் கடிச்செல்லாம் சாப்பிட மாட்டான், விழுங்கிடுவான். நம்முடைய வாழ்க்கை தொலைந்து போனதுதான். ஆண்டவருடைய கிருபை இருந்ததுனால்தான் இங்க ஒரு விஎல்சி இருக்கிறது. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்து இங்க உங்களை நல்வழிப்படுத்தி அந்த போதை அடிமைத்தனத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. வேதாமத்தில் நித்திய ஜீவன் என்பது தேவனிடம் இருந்து வந்த ஒரு பரிசாக, இட்ஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட். Eternal life is gift from God. இது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலமாக நாம் பெறக்கூடிய ஒரு பரிசு.
அப்படிதான் நீங்க பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. இந்த இயேசுவை நீங்க ஆண்டவராக இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக கடைசி பரியந்தம். நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது நான் இங்க பாஸ்டர் ஐசக் முன்னால நிறைய பேருக்கு இங்க ஞானஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த டேங்க்ல. நான் அந்த ஞானஸ்தான தொட்டில இறக்கிறதுக்கு முன்னால அவரிடத்துல கேட்கிறது, என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் உன் ஜீவனே போனாலும் நீ இயேசுவுக்காக வாழ்வாயா என்ற கேள்வியை கேட்டுதான் தண்ணிக்குள்ள இறக்குவேன். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்ம ஆண்டவருக்காக வாழணும். என்ன வந்தாலும் சரி, நம்ம வெட்டினாலும் குத்தினாலும் கொலை செய்தாலும் ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய ஆத்துமாவை கொல்லுகிறவர்களுக்காக, உங்களுடைய சரீரத்தை கொல்லுகிறவர்களுக்காக நீங்க பயப்பட வேண்டாம். உங்களுடைய ஆத்துமாவை கொல்லுகிறவர்களுக்காக பயப்படுங்க. உங்கள் ஆத்துமாவை சரீரத்தையும் நரகத்துல போடுகிற அவருக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டும். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனுடைய அதிபதியா இருக்கிறார். அவரை நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஆண்டவர் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகவில்லை. கடந்த 49 ஆண்டுகளாக நான் கெட்டு போகாதபடி, இங்க ஒரு சிலர் சொன்னீங்க, ஒரு சில போதை பழக்கம், குடியோ அல்லது கஞ்சா, ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக. நான் மற்ற எல்லா காரியத்திலும் இப்ப நாம் வாசிக்க கேட்டதான அந்த 20வது வசனத்துல கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, இப்படி ஆண்டவர் அந்த 5வது கட்டளைக்கு மேல சொல்றார், தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக. மனுஷனுக்குரிய காரியத்தை ஆண்டு, அதற்கு முன்னால இருக்கிற 4 கட்டளைகள் தேவனுக்குரியது. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதனால இந்த உலகத்துல நாம் இந்த சரீரம் ஆண்டவருடைய ஆலயமாய் இருக்க வேண்டும். இந்த சரீரத்தை அவருக்காக கொடுத்திருக்கிறோம், அவருக்காக வாழ வேண்டும். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. வேதாமத்தில் நித்திய ஜீவனை பற்றி கருத்தை இன்னும் விரிவாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால், தேவனிடமிருந்து ஒரு பரிசு, அது நித்திய ஜீவன். தேவனிடமிருந்து தான் அது வருகிறது. The eternal life is from God. It's a gift from God. தேவன் கொடுக்கிற ஒரு பரிசா இருக்கிறது. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நான் சொல்லுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து தான் நித்திய ஜீவன். ஜீசஸ் இஸ் தி எட்டர்னல் லைஃப். அந்த யோவான் 17:3, ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். If you know Jesus, it is eternal life. அந்த இயேசுவை விசுவாசித்து அந்த நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஒரு வசனம் எல்லாருக்கும் தெரியும், உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், ஆனாலும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம், 23வது வசனம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், நம்முடைய தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாகிற நித்திய ஜீவன். I don't know why did God is emphasizing on eternal life. It is very important for all of us. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நித்திய ஜீவன் மிக அவசியம். உலகத்துல கொஞ்ச காலம் தான் வாழ போகிறோம். நித்தியமாய் ஆண்டவரோடு கூட வாழ போகிறோம். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று நீங்கள் அறியவும், தேவனுடைய நாமத்தின் மேல் நீங்கள் விசுவாசமாய் இருக்கவும், தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதுகிறேன் என்று 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம் சொல்கிறது. 1 யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 28-30, நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை. If God gives you eternal life, you will not perish. You will not perish. ஆண்டவர் நம்மை கடைசி வரைக்கும், கர்த்தருடைய வருகை பரியந்தம், நம்முடைய மரண பரியந்தம் ஆண்டவருக்கு உண்மையா சாட்சியா, இங்க சாட்சி சொன்னவர்கள் கடைசி பரியந்தம், உங்க மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் மரண பரியந்தம் இயேசுவுக்காக சாட்சியாய் வாழ்ந்து மரிக்க ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்துல உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார்.
என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், உயிரோடு இருந்து விசுவாசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் அறியாமல் இருப்பான். அந்த நித்திய வாழ்வை கொடுக்க தான் இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். முடிவாக மத்திய 19 அதிகாரம் 20-21 நான் வாசிக்கிறேன். அந்த வாலிபன் அவரை நோக்கி, இவைகள் எல்லாம் என் சிறு வயது முதல் கை கொண்டிருக்கிறேன், இன்னும் என்னிடத்துல என்ன குறைவு? அவனிடத்துல ஒரு குறைவு, அவன் ரொம்ப ஆசையுடையவனாய் இருந்தான். ஆண்டவர் சொன்னாரு, உனக்கு உண்டானது எல்லாம் விற்று தரித்திரத்துக்கு கொடுத்து என் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்னால வா. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தருடைய வேதம் பிரசங்கி சொல்றாரு, நாம ஒன்றும் கொண்டு வரல, ஒன்றும் கொண்டு போகல. தாயின் வயிற்றுல நிர்வாணியா வந்தோம், நிர்வாணியா போகிறோம். எனக்கு அருமையானவர்களை, இந்த நாட்கள்ல தான் சூட்டு டையெல்லாம் கட்டி அடக்கம் பண்றோம். ஆனா ஒரு 50-40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு வெள்ளையில அங்கி போட்டு, ஒன்னும் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம அங்கி போட்டு அந்த அங்கியில மூடிட்டு அடக்கம் பண்ணுவாங்க. ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம். நிர்வாணியா வருகிறோம். பிறக்கும் போது நிர்வாணியா தான் பிறக்கிறோம், போகும்போது நிர்வாணியாத்தான் போகிறோம். ஆண்டவருக்காக ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, அது கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்து மரிக்க ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வார். அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள நீங்களும் நானும் பங்கு பெற கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்வார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேங்க்யூ. God bless you. Thank you. Next we have a gift distribution. Padmi, gifts. Pastor, I request you to give away the prizes. தயவுசெய்து பரிசுகளை நீங்க கொடுங்க. நாங்கள் வாசிக்கிறோம். முதலாவது, எங்களுடைய அருமையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாங்கள் வருஷம் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பரிசு கொடுப்போம். அதனால உங்க பேரை சொல்லும்போது தாமதம் பண்ணாம, டிலே பண்ணாம வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். மிஸ்டர் அற்புதராஜ், மிஸ்டர் சூரஜ், மிஸ்டர் லிண்டோ, மிஸ்டர் செந்தில், மிஸ்டர் அருணாச்சலம், மிஸ்டர் பின்டோ, மிஸ்டர் விஸ்வா, மிஸ்டர் செல்வ கணபதி, மிஸ்டர் சஞ்சய், மிஸ்டர் ராஜ்குமார், மிஸ்டர் ராஜ்குமார் இன்னையிலிருந்து ஸ்டாஃபா மாறிட்டாரு, ஆனா ஸ்டூடெண்ட் ரோல் பிளே பண்றாரு. மிஸ்டர் மகேஷ், மிஸ்டர் தணிகைவேல், மிஸ்டர் ஜாஷ்வா, மிஸ்டர் விஜய் ஆனந்த், மிஸ்டர் யஷ்வந்த், மிஸ்டர் ஜோயல், மிஸ்டர் ஹரிகிருஷ்ணன், மிஸ்டர் ரோஹன் பாபு, மிஸ்டர் வீரமணி and மிஸ்டர் மோசஸ். பிரசாந்த், அடுத்ததாக நம்முடைய பழைய மாணவர்களை அன்போடு நாம நினைத்து இங்கே வருகை தந்திருக்கிற பழைய மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்போம். முதலாவதாக மிஸ்டர் செந்தில் ஜோசப், மிஸ்டர் ஹாரி வினோத்,
மிஸ்டர் மணி, மிஸ்டர் பால் தினகரன், ஒரு பெத்தேல் இன்சார்ஜ் மிஸ்டர் பால் தினகரன். நல்லா எல்லாரும் கை தட்டுங்க. பெத்தேல் ஹோம் இன்சார்ஜ் மிஸ்டர் கிஷோர், அவருடைய அசிஸ்டன்ட் பெத்தேல் ஹோம். அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில குறிப்பிட்ட காரியங்களை நோட் பண்ணி அதுக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்குறோம். மிஸ்டர் பிரசாத் மெமோரியல் பிரைஸ். பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் மிஸ்டர் விஸ்வா. Best in hygiene Mr. Suraj. Best in conduct Mr. Nishant. Best in performing duty Mr. Rajkumar. Best in maintaining relationship உறவுகளை நன்றாக காத்துக்கொள்கிறவர் மிஸ்டர் அற்புதராஜ். அடுத்ததாக நம்முடைய ஸ்டாஃபை கூட நாங்கள் ஆனர் பண்ண விரும்புகிறோம். மிக மிக கஷ்டமான ஊழிய உலகத்தில் ஏதாவது இருக்குமானால் டி அடிக்ஷன் சென்டர்ல ஸ்டாஃபா இருக்கிறது தான். கரெக்டா? அதனால எங்களுடைய சென்டர் சூப்பர்வைசர் மிஸ்டர் ஞானசேகர், மிஸ்டர் விச்சு, our oldest staff, Mr. Stephen, most hardworking staff, Mr. Abel, a very loving person, Mr. Munisami, our watchman for so many years, Mr. Selva Magan, our driver for 26 years. அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், ஒருவேளை எங்க போர்டு மெம்பர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க தெரியாது. 19 இயர்ஸா இந்த இடத்துல மிக அருமையாக காரியங்கள் நடக்குமானால் எந்த இடத்துலயும் இல்லாத ஒரு போர்டு மெம்பர்ஸ் இருக்கிற 11 பேர் இப்ப இருக்கிறோம். ஈச் ஒன் இஸ் சோ குட். எல்லாத்துக்கும் சிகரமா எங்க சேர்மன் மிஸ்டர் கோஷி. எல்லாம் கைத்தடுங்க. டாக்டர் கிறிஸ் அவர் இல்ல, அதனால மனைவி டாக்டர் ஜூலி ஹெப்சிபா, ரொம்ப ஒரு அருமையான செக்ரட்டரி அவர். மிஸ்டர் ஆல்வின் தாமஸ் our treasurer, Dr. Patricia, our all in all, Miss Jennifer, not present now, Mrs. Emma Koshi,
Mr. Koshi works because of Mrs. Yamakoshi. Give her a big hand. Pastor Isaac, our Kuti pastor. Mrs. Seepan, எங்களுடைய adorable trustee இருந்தார், but he is no more Mr. Epan. அவங்க மனைவி தான் Mrs. Epan. Mr. Philip, Mrs. Preeti Alvin. To our former director, 3 cheers to our former director. Whip, hooray! Whip. Special person, Mr. Binu Zakaria. Yes. With gratitude, we remember always your service. Once again, it's a privilege for me to give a prize award to Mrs. Padmini Prasad. It's a great honor for me, and she's been faithfully serving the Lord with a passion and zealous for God. தொடர்ந்து அவங்க ஊழியம் இவர்கள் மத்தியில் அவங்க இல்லைன்னா இதை இவ்வளவு நேர்த்தியா யாராலும் நடத்த முடியாது. கர்த்தர் தொடர்ந்து கிருபையும் பலத்தையும் அவங்களுக்கு தருவார். God bless you. Thank you. அவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணிடணும்னு கேட்கிறாங்க. Let's bow down our heads and close our eyes. கண்களை மூடி அம்மாவுக்கு ஜெபம் பண்ணுவோம். பரலோக பிதாவே, அன்பின் தகப்பனே, கடந்த 20 ஆண்டுகளா இந்த வெள்ளூர் லைஃப் சேலஞ்ச் அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண, அநேகர் ஆண்டவரே இந்த பாவ அடிமைத்தன பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆண்டவரே இன்றைக்கு மனிதர்களாய் வாழ அநேகர் வந்து சாட்சி சொன்னார்கள். இன்னும் ஆண்டவரே நூற்றுக்கணக்கான பேரை ஆண்டவரே விடுதலை பெறவும் ஆண்டவரே அவர்கள் சாட்சியாக வாழவும் இந்த டி அடிக்ஷன் சென்டர் ஆண்டவரே மறுவாழ்வு மையம் ஆண்டவரே வெள்ளூர் லைஃப் சேலஞ்ச் இன்னும் திறம்பட இன்னும் நேர்த்தியாக இன்னும் அநேக காரியங்கள் ஆண்டவர் ஆசீர்வாத நன்மைகளை அருமையான அம்மாவுக்கு கத்து தந்து ஆசீர்வாதி தொடர்ந்து உற்சாகமாய் செய்ய நல்ல உடல் சுகத்தை பலத்தை கத்து தருவீராக. பலவீனத்துக்கு மத்தியில் இவ்வளவு மகிமையான ஊழியத்தை செய்யும் போது ஆண்டவரை நீர் பலப்படுத்தும் போது இன்னும் ஆண்டவருக்காக வாழ இன்னும் அநேக பேரை தேவ ராஜ்யத்துக்காக அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ள வழி நடத்த அவர்களுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்யும். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்துல அவர்களை ஆசீர்வதிங்க என்று ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்துல பிதாவே, ஆமென். God bless you. Could I request Patricia to say one things? Patricia, what things? I know I'm between you and dinner, but it's very important to be thankful and grateful. We'll begin thanking Jesus. You see what Jesus is doing in this place. He is alive here. His presence is immense here, and He's so powerful, transforming lives. From 2006,
There are more than 550 people probably have gone through this program here, and it is so wonderful. So we'll all thank Jesus, and definitely Mrs. Padmini Prasad. Lord started this through her, and she's been so yielded vessel in his hands. And 3 things Lord taught her, the secret of success of this ministry, and that is love, care, and pray, as it is written there. So usually people don't use these things to help addicts to overcome and get transformed. But this is Lord's teaching, and let's learn to love them, care for them, and pray for them. And she's been doing that from day one. I'm sure no one else is older to her than any of us, But she wakes up 4:30 in the morning, speaks to her Lord, comes here at 8:30 every morning and spends time with the boys here and motivates them and loves them, cares for them, teaches them Bible. And that is what is bringing them to the Lord. And we want to thank Mr. Prasad. He was such a contribution. He was treasurer, and he made sure he kept accounts to 1 paisa, and he used to be a lot of support to Padmini ma'am. And we really thank God for his life. We want to thank our chief guest, Reverend Inbanathan. We thank you, Pastor, for coming over and sharing your wonderful message and your testimony. And I'm sure it has motivated all our children. We thank our dear chairman, Mr. Tarin Koshi. He's always there supporting, and all the board members. And we especially thank Mr. Benu. As he said, he is so committed, coming every week and spends time with the boys. I'm sure nobody would like to do that, but he has shown this, and he's been doing it and committed. Every week he comes. We thank you, Mr. Binu. We thank Dr. Dheeraj for coming regularly. He's in the psychiatry department. He's not here today, but we want to thank him because he comes every month and whenever needed, and takes care of the psychiatry needs and the medications for our children. And Dr. Julie, she helps, though she is wife of our secretary, Dr. Chris, but she helps out a lot for the ministry. And we want to thank our alumni. It's so nice to see them here and hear their story. They are still remaining transformed and living a wonderful life. Mr. Sendil Joseph and Harry Vinod, ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்து எங்களை உண்மையா உற்சாகப்படுத்திருக்கீங்க இன்னைக்கு, அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றோம். We want to thank Stephen brother. Please come. After Mr. Prasad going to the Lord, Stephen, we really want to thank him because he undertook so many responsibilities and he completed everything very well. So we want to really thank. Let's give him a round of applause. Thank you, brother. We want to thank Mr. Vichu. You saw the programs, you saw the dance and song and the skit our students did, and it was all, he worked hard with them and helped put up all the programs. Thank you, Mr. Vichu. We thank all the staff. As we heard, this is a difficult ministry, but they're all putting up with our boys and helping them. So thank you, each one of you, staff. And உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அழகா பண்ணீங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு சிறப்பா நடந்ததுன்னா அது உங்களால தான். ரொம்ப நன்றி. Shall we? I hope I have not missed anyone. Thank each one of you for coming, and this is really encouraging for each one here to go ahead with this ministry. Thank you so much for your contribution, for your presence, and we thank Mr. Rajan also, who is supplying the food today. We thank you all. Thank you, Patricia. Therefore, we will say the closing prayer.
And can I request our pastor, Paul Trent, to say benediction? ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கின்ற எங்கள் அன்பு தகப்பனே, அன்று இந்த 19 வருடங்கள் ஆண்டவே கடக்க நீர் செய்த கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சுமந்து கொண்டு போவது போல ஆண்டவரே வெல்லும் லைஃப் செஞ்சு அருமையாய் ஆண்டவரை அழைத்துக் கொண்டு வந்த கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, ஆதிலே இருந்த மாதிரி இல்லாமல் எவ்வளவு மாற்றங்களை நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்திருக்கின்றோம். ஆவிக்குரிய வாழ்விலும் பொருளாதார வாழ்விலும் ஆண்டவரே இடம் ஆண்டவரே அழகான காரியத்திலும் ஆண்டவரே நீ செய்த ஒவ்வொரு கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். எங்களது வருத்தம் இந்த நாளிலே ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே ஓடி ஓடி செய்கின்ற எங்கள் அன்பு அங்கிள் எங்களோடு இல்லை. அவரது ஒவ்வொரு நற்கிரிக்காகவும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. அவர் எதற்காக ஓடினாரோ அந்த ஓட்டத்தில் நாங்களும் பிரயாசப்பட கிருபை பரட்டுமாய் ஜெபிக்கின்றோம். அன்றைய கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு போர்டு மெம்பருக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். விசேஷமாக ஆண்டுக்காக வருகிறோம் சுவாமி. அன்றைய மகளை ஆண்டவரை நீர் வேறு பிரித்தீங்க. அன்றைய பலவீனத்திலும் ஆண்டவரை எப்படியாப்பட்ட ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவரை தலைமை ஏற்று நடத்த கிருபை பாராட்டுகிற சுவாமி நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். மகளுக்கு இன்னுமாய் ஆண்டவரே சரீர பலத்தையும் ஆவிக்குரிய உற்சாகத்தையும் தந்து இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆண்டவரே பல காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க கிருபை பாராட்டுமாய் ஜெபிக்கின்றோம். விசேஷமாக சுவாமி இங்க இருக்க ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஆண்டவரே ஒரு காலத்திலே அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள், ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறார்கள் சுவாமி. உம்மை பின்பற்றி வாழ எங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க. அனுதினம் ஆண்டவரே வானத்தின் மன்னாவினால் எங்களை போதிக்கின்றீங்க. நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். ஆரம்பத்திலிருந்து ஆண்டவரே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு போர்டு மெம்பருக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். எங்கள் சேர்மனுக்காக ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே மன நலத்துக்காக ஆண்டவரே ஆலோசனையும் மருந்தும் கொடுக்கின்ற டாக்டர் தீரஜுக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். அதே போல ஆண்டவரே சரீரத்தில் எவ்விதமான வியாதி வந்தாலும் எங்களுக்காக எப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவ தயாரா இருக்கின்ற எங்களது போர்டு மெம்பர் ஆண்டவரே பெட்ரிஸ்டுக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். ஆண்டவரே இந்த இடத்துல மக்களோடு வந்து எவ்விதமான குறைகள் இல்லாமல் ஆண்டவரே எல்லோரு பழகின்ற ஆண்டவரே அநேக உள்ளங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கின்றோம். நீ செய்த ஒவ்வொரு நன்மையும் நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்றோம். ஆண்டவரே அற்பமாய் ஆரம்பித்தோம், இந்த நாளில் நாங்கள் நிமிர்ந்து இருக்கின்றோம். நாங்கள் மனிதர்களை அல்ல தேவனை மட்டுமே ஆண்டவரை விசுவாசித்து வந்தோம். இன்னுமாய் முதல் ஓட்டத்தை எங்களது ஓட ஆண்டவரை பொறுமையோடு நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுமாய் ஜெபிக்கின்றோம். இங்க இருக்க ஒவ்வொரு சகோதரனோடவே வெளியே சென்று ஆண்டவரே தேவன் தனக்கு செய்த நன்மைகளை குறித்து ஆண்டவரே மற்றவர்களுக்கு பகிர கிருபை பாராட்டுங்க. ஆண்டவரே இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களும் ஆண்டவரே பார்த்திருப்பார்கள், ஆனால் ஆண்டவரே போதை நிமித்தமாய் கணவனை இழந்த எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள், ஆண்டவரே எத்தனை பிள்ளைகள் தகப்பனை இழந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், எத்தனை பேர் தங்களது ஆரோக்கியத்தை இழந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஆண்டவரே அறிந்திருப்பார்கள். இப்படியாப்பட்ட மக்களுக்காக ஆண்டவரே அதிகமாய் ஜெபிக்க எங்களது எல்லா மக்களுக்கும் ஆண்டவரே நீ உணர்வை தரணுமாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை ஆண்டவரே உமது பாதத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம். நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. உமது மேலான நாமத்தை நாங்கள் ஒவ்வொரு உயர்த்த கிருபை பாராட்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை மிக செலுத்துகின்றோம். ரட்சகரும் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனில் தகப்பனே. எல்லாரும் ஆண்டோட ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உடைய சித்தம் பரமண்டலில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக. எங்கள் வேண்டிய அனைத்து ஆகாரத்தின் எங்களை தாரும். எங்கள் கடனாளிகள் மன்னிக்கிறது போல பாவக்குற்றங்களை மன்னித்தருளும். சோதனைகள் பிரவேசிக்கப்படாமல் தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையகளே. ஆமென். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் ஆசீர்வாதங்களும் எல்லாவற்றும் மேலாக ஆண்டவருடைய ஆணை பாய்ந்த கரம் இந்த VLC விடுதலை தர ஊழியத்தோடு நிறைவாக இன்றும் என்றும் சதா காலம் தங்கி தாப்பரிப்பதாக. ஆமென்.
விடுதலை 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 பெற்றேன். விதவிதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே விடுதலை விடுதலை விடுதலை